الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کے ایک مجلس میں ایک سوال آیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیشتی زیور جلد 2 صفحہ 5 پر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی انگلی پر نجاست لگ جائے تو وہ اس انگلی کو 3 مرتبہ چاٹ لے تو وہ انگلی پاک ہو جائے گی۔ اب حضرت نے یہ سوال ہی پڑھا تھا کہ اس کے جواب کی طرف آگے بڑھے ہی نہیں تھے، تو ایک غیر مقلد ہیں، انہوں نے حضرت کے اس سوال کو لیا اور اس پر آگے اپنے باتیں سنا کر اپلوڈ کر دیا۔ بیشتی زیور کا حوالہ دے کے جو کچھ کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ یہ مسئلہ بھی بیان کرنے والا ہے، یہ بیشتی زیور میں لکھا ہے نا، اسی لیے تو یہ کہہ رہا ہے۔ وہ حکیم الامت میں اور کوئی شاعر لکھا نو لبھی سی، ادھر دی گلیں لکھنی ہے سی۔ اب دسو ہے مولوی نے کیڑی بات لکھی اپنی کتاب دے اندر؟ یہ تو دین دا مسئلہ وا، چٹنا کینوں وا، کتھے لگی ہوئی چیز ہے جنوں چٹنا وا، یہ دے وچ چٹ کے لینا کی آ؟ انہاں باتاں دا دین دے نال تعلق کی ہے؟ لکھیا کیوں؟ اگر لکھا ہے تو پھر اس کا دفاع کیوں؟ اب بزرگ جو بھی لکھ جانا تو دفاع ہی کرنا، پھر یہی بات کہنی ہے کہ جو کچھ لکھا جی انہوں نے بالکل ہی صحیح لکھا ہے، جھوٹ بھی ہے تو پھر بھی اس کو مان لیں۔ عجیب بات ہے۔ اب دیکھا جائے تو ان غیر مقلد صاحب کے جو باقی کلپس ہیں ان میں شروع میں یہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حق بات کو چھپانے والوں کو لعنتی کہا ہے، لعنتی۔ تو میں ان غیر مقلد صاحب سے کہوں گا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، علماء احناف میں سے کسی بھی شخصیت کی بات کو لیتے ہیں، آگے پیچھے سے کاٹ کر امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان کی حق بات کو چھپا رہے ہیں، اور طرف تو بددیانتی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، یعنی حق کو چھپانے والوں کو اللہ نے جو لعنتی کہا ہے، انہی کی فہرست میں آپ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں یہ بات کہوں گا کہ ان غیر مقلد صاحب کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین کی خدمت کی ہے، تقریباً 1800 کی لگ بھگ انہوں نے صرف کتب لکھی ہیں، اور بھی جو ان کی دین کی خدمت ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ تو یہ غیر مقلد صاحب کو حضرت کی ان اتنے علمی کارناموں میں صرف یہی انگلی کو چاٹنے والا مسئلہ ملا ہے۔ اگر آپ کے دل میں دین پر عمل کا جذبہ ہے، دین کا درد ہے، تو پھر آپ کو ان کی تمام کتب سے استفادہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ صرف ان کی ایک بات کو لے کر آپ اس پہ اعتراض ڈالتے پھریں۔ بہرحال جو حضرت نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اس میں ظاہراً دیکھا جائے تو 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پر نجاست لگ گئی تو اگر کسی نے خدا نخواستہ زبان سے چاٹ لیا تو یہ پاک ہو جائے گی، یہ پاک نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے نجاست کو چاٹنا یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب میں حدیث مبارک سے چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تھوک سے نجاست کو پاک کیا جا سکتا ہے، جیسے صحیح بخاری باب حل تصلی المرأۃ تحاذت فیہ، اس میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ما کان لإحدانا ثوب واحد تحید فیہ فإذا أصاب شيء من دم قالت يريقها فمسته بظفورها۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں یہی فرماتی ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کے کپڑے کو ماہواری کا خون لگ جاتا تو وہ اس کو صاف کرتی اور ناخن سے کھرچ دیتی، یعنی اس کو کس تھوک سے صاف کرتی اور ناخن سے کھرچ لیتی۔ تو اس بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ تھوک سے اگر نجاست کو پاک کیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت امام بخاری کے استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے باب فی الرجل ویصیب فیہ الدم فیغسلہ، اس میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض امہات المؤمنین کا عمل ذکر کرتے ہیں کہ بعض امہات المؤمنین کو اگر ان کے کپڑے کو خون لگ جاتا تو اپنے تھوک سے اس کو صاف کر لیتی اور کپڑے کو پاک کر لیتی۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تھوک سے نجاست پاک کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسی کتاب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک
अमल ज़िक्र है एक ताबी का, वो फरमाते हैं रआ फी कमीसी दमन फबज़का मिन्हु सुम्मा दलक़हु। उन्होंने जब अपने कपड़े पर खून देखा तो उसको पहले थूक से साफ किया और फिर उसको रगड़ लिया। तो लिहाजा इन रिवायात से ये साबित हो जाता है कि अगर इंसान को कोई निजासत लग जाए तो अगर थूक से वो ज़ायल करे तो वो ज़ायल हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर मसला ये है कि अगर निजासत इंसान के जिस्म पर लगी है तो ज़बान से उसको ज़ायल कर सकते हैं या कर नहीं सकते, इसके बारे में क्या है कि उसको ज़ुबान से ज़ायल करना जायज़ नहीं है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु। तो लिहाजा यहाँ पर जितनी चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं, इन चीज़ों में एक निजासत को भी बयान किया है कि इन तमाम चीज़ों से बचो। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से जब बचने का हुक्म है तो फिर निजासत से भी बचने का बतरीके औला हुक्म है। अब यहाँ से एक मसला ये समझ में आ गया कि अगर इंसान के बदन पर निजासत लगी हुई है तो उस निजासत को अव्वलन तो ये है कि ज़बान से साफ नहीं करना चाहिए, जैसा कि कुरान पाक की आयत है। और अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स ने ज़बान से साफ कर ही दिया तो फिर वो साफ हो जाएगी, जैसा कि अहादीस मुबारका से साबित हो रहा है। और दूसरा मसला जो ये है कि जो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इसको जिक्र किया है, तो उस किताब पर गैर मुक़ल्लिदीन और बाज़ और लोग भी एतराज़ात उठाते हैं। तो उसमें देखा जाए तो हज़रत ने जो किताब लिखी है वो फ़िक़्ह की किताब है, और फ़िक़्ह में जो लिखा जाता है वो कवानीन लिखे जाते हैं। उनका माना यह है कि अगर बिलफर्ज ये सूरत पेश आ गई तो फिर ऐसा हुक्म लगेगा। जैसा कि आप पाकिस्तान के कवानीन को ले लीजिए, पाकिस्तान के कवानीन में शामिल है कि अगर किसी शख्स ने खुदा न खास्ता ज़िना कर लिया तो उस पर यह हद जारी होगी। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि किसी पाकिस्तान का आइन अपने अवाम को गोया के बदकारी की दावत दे रहा है, हरगिज़ ये नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के कानून में ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे आदमी को नाहक कत्ल कर दिया तो उसकी सज़ा में इसको ये सज़ा मिलेगी। तो अब इसमें कोई आदमी ये कहे कि पाकिस्तान का आइन और कानून हम अपनी आवाम को नाहक कत्ल करने का हुक्म दे रहा है या बदकारी करने का हुक्म दे रहा है, हरगिज़ नहीं। बल्कि उस कानून का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने ये काम किया तो उसको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर किसी शख्स ने किसी को नाहक कत्ल किया तो उसको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर किसी ने बदकारी की तो उसको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसी तरह हज़रत ने जो ये मसला लिखा है, ये मसला इसीलिए लिखा है कि अगर किसी ने ये काम कर दिया तो फिर पाकी हासिल हो जाएगी, लेकिन ये काम करने का हज़रत भी, जैसा कि पाकिस्तान का आइन और कानून किसी को इस जुर्म की दावत नहीं देता, इसी तरह हज़रत का मकसद भी इस बुरे फेल की तरफ दावत देने का नहीं है। और इसकी एक मिसाल आप ऐसे समझें कि अगर कोई शख्स अपने छोटे नासमझ बच्चे को मस्जिद में ले आता है, इसको निजासत की तमीज़ नहीं है, तो अगर उसका बच्चा मस्जिद में पेशाब कर दे तो मौलवी साहब यही कहेंगे कि इस मस्जिद की जिस कालीन पर इसने पेशाब किया है, जिस जगह पर पेशाब किया है, इसको धो डालो, यानी इसको पाक करो। अब मौलवी साहब ने उसको पाक करने का हुक्म दिया है। अब अगर कोई नादान ये कहे कि मौलवी साहब ने ये कहा है कि बच्चों को बेशक मस्जिद में लाओ, बेशक मस्जिद में गंदगी करें, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि जो हो गया है उस पर मौलवी साहब ने कहा है कि इस तरह इसको पाक किया जाए। इसी तरह हज़रत ने भी जो किताब में मसला लिखा है, इसका माना यही है कि अगर किसी नादान ने ये कर लिया है तो उससे पाकी हासिल हो जाएगी, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मैंने कुरान पाक की आयत पेश की है कि उससे यही साबित हो रहा है कि किसी को ये काम नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।